بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، السيدة الأولى، معالي السيد مسردون عبده رئيس البرلمان القمري، معالي السيدات والسادة حكام جزر القمر، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ممثلي البرلمان، معالي السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس مجلس التسامح والسلام، السيدات والسادة ممثلي البرلمانات والاتحادات وأعضاء السلك الدبلوماسي، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي فخامة الرئيس في البدء أن أعرب لكم باسم السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن أسمى آيات التقدير والاحترام لكم وللشعب القمري الشقيق وللدولة القمرية كل الشكر والعرفان على حفاوة الاستقبال التي غمرنا بها منذ وصولنا إلى هذا البلد الجميل. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي، نلتقي اليوم هنا في عاصمتكم الجميلة موروني تحت شعار التسامح والسلام، شعار نبيل تحمله بلا شك دولنا ومؤسساتنا ومنظماتنا، وصار من قبيل الحكمة والمصلحة معا التعاون كي يصبح هذا الشعار هدفا علنيا مشتركا يتم تأطيره عمليا وأكاديميا في شتى المجالات. إن جامعة الدول العربية تقدر كثيرا الدعوة التي قدمها معالي السيد أحمد محمد الجروان للمشاركة في أعمال هذه الدورة الثامنة لمجلسه، وترحب عاليا بعقد هذه الدورة في معية الشعب القمري المعروف في الوطن العربي برمته وأفريقيا بالتسامح والسلام والمحبة، كما أن أعمال هذا الملتقى الهام تنعقد بالتزامن مع مبادرة فخامة الرئيس غزالي بشأن الحوار الوطني الشامل التي أصدر بشأنها مرسوما رئاسيا ورحبت بها أطياف المجتمع القمري، وأعربت المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية عن تأييدها ومساندتها والاستعداد لمواكبتها سياسيا وفنيا. السيدات والسادة الحضور، إن محاور الملتقى الأربعة تصلح حقا لأن تكون أجندة عمل لمنظماتنا الدولية والإقليمية الحكومية. موضوع البرلمانات والشباب الذي طرح أمس وتبادل فيه ممثل عدد من البرلمانات المشاركة المعرفة حول تجارب بلادهم في تمكين الشباب من العمل البرلماني، وثانياً الحوار العابر للأجيال حول المواطنة والوطنية، فصناعة القرار الناجح تحتاج فعلاً إلى تكاتف عملي وتناغم بين طموحات الشباب وذهنهم وإرادتهم في دفع مجتمعاتهم إلى الأمام وخبرة وحكمة الأجيال الأكبر عمراً. ثالثاً محور تفعيل التشغيل وخلق الوظائف، فالتسامح فخامة الرئيس يحتاج أرضاً صلبة كي يستدام. ثالثاً النساء وصناعة السلم الأهلي، فمدخل التنمية المستدامة هو التساوي في الحقوق والواجبات المدنية وعدم السماح أبداً بإهدار طاقة نصف المجتمع. ورابعاً تمكين الشباب وتشجيع روح المبادرة لتحقيق السلم الاجتماعي، وهو في الحقيقة لب القضية التنمية وأساسها التي بها تكتمل المحاور السابقة جميعاً. واسمحوا لي بأن
الروح العظيمة التي لعب بها فريق جزر القمر يوم أمس في الكاميرون ستظل تلهم كثيرا من الشباب حول طرق تعدي الصعاب والمستحيل. السادة الحضور، يهمني التأكيد مرة أخرى على قرار مجلس الجامعة الصادر يوم أمس بإدانة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي التي تمت على دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء الكامل لدولة الإمارات في الدفاع عن سيادتها. Monsieur le Président, la Ligue des États arabes continuera d'assumer ses responsabilités envers les Comores, son pays membre, avec tous les moyens et ressources dont elle dispose, soit pour aider la mise en œuvre du plan Comores émergent PCE, ou profiter au maximum de la richesse et ressources comoriennes, ou aussi supporter le processus de dialogue national qui a été lancé récemment. Monsieur le Président, la Ligue arabe sera toujours à vos côtés et aura toujours l'honneur d'être un partenaire d'un pays comme le vôtre, un pays qui reflète toujours les grandes valeurs de la tolérance et de la paix. وفقكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, très honorable Président de l'Assemblée nationale des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Excellences, Monsieur le Président du Global Council on Tolerance and Peace, Honorable Vice-président en exercice du Parlement international pour la tolérance et la paix, Honorables membres de l'Assemblée de l'Union des Comores, Honorables membres du Parlement international pour la tolérance et la paix, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, en ce début d'année encore difficile du fait de la pandémie de la Covid-19, mais aussi parce que la paix est toujours menacée dans le monde, comme nous venons de le vivre avec les attaques que les Émirats arabes unis viennent de subir et que nous condamnons tous autant que nous sommes. Je voudrais malgré tout former pour nous tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Monsieur le Président, je me considère comme un Comorien de cœur parce que, étant jeune lycéen, c'est un grand frère comorien qui m'avait appris le sens de la solidarité africaine. Et je voudrais ici remercier le défunt Rassoul Kader, qui était ce grand frère comorien. Je voudrais remercier les plus hautes autorités des Comores, en tête desquelles son Excellence Monsieur le Président Azali, pour l'accueil qui nous a été réservé ici à Moroni, dans cette belle terre africaine que sont les Comores. Ces assises qui se tiennent en terre africaine sont une rencontre, je ne dirais pas du donner et du recevoir, mais du recevoir et du donner, parce que tous les participants que nous sommes venus des régions du monde voudrions bénéficier des expériences de l'Afrique et des Comores et vice-versa. Je tiens à remercier le Global Council on Tolerance and Peace et son président, son Excellence
Ahmed Al-Jarwan, pour l'occasion qui m'est donnée ici de m'exprimer à l'ouverture du premier Forum international sur la jeunesse et la paix. De notre point de vue, ce forum doit nous permettre d'arriver à un consensus sur les points suivants. D'abord, la vision que nous avons de l'importance du rôle et de la participation des jeunes dans la paix. Deuxièmement, les structures et les cadres qui peuvent nous permettre de mieux travailler avec les jeunes sur cette question. Et enfin, les propositions que nous pouvons soumettre au Global Council et en réalité à nos propres pays dans le cadre des actions en faveur de la jeunesse et de la paix. S'agissant de la vision, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de développement sans paix et vice-versa. Mais je dirais aussi qu'il n'y a pas de développement et de paix sans la jeunesse. Il convient de souligner que les jeunes sont importants. Chez nous au Gabon, notre défunt président Kheladj Omar Bongo Ondimba disait que la jeunesse est sacrée. Les jeunes sont notre présent et à travers eux, nous construisons notre avenir, l'avenir du monde. Aujourd'hui, la population mondiale compte environ 46% de jeunes de moins de 25 ans. Et ce pourcentage est plus élevé en Afrique et au Moyen-Orient. Lorsque les crises et les guerres éclatent, ce sont les jeunes qui en paient le lourd tribut. Donc nous ne pouvons discuter de paix sans prendre en compte le rôle et la participation des jeunes. Cette vision qui place les jeunes au cœur de la promotion de la paix est largement partagée aujourd'hui, comme en témoignent les politiques des pays, mais aussi les résolutions des Nations Unies, ainsi que les actions et les programmes des autres organisations internationales, y compris l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais appeler notre attention sur le fait que nous devons battre en brèche certaines théories qui présentent la jeunesse comme une menace pour la paix. Même s'il est vrai que certains jeunes sont vulnérables aux théories et aux messages qui mènent à l'extrémisme et au terrorisme, je dirais non, les jeunes ne sont pas une menace pour la paix, ils sont une chance, ils sont un atout pour la paix. Voici pour la vision. Excellences, Mesdames et Messieurs, le second point de mon propos concerne ce que nous devons faire avec les jeunes, et notamment les cadres et les structures que nous pouvons mettre en place pour favoriser la participation des jeunes. Permettez-moi de partager ici ce que nous avons fait dans mon pays, le Gabon, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. La décennie 2016-2023 avait été déclarée celle de la jeunesse au Gabon. L'une des mesures phares est la fixation d'un seuil minimum de 30% pour la participation des jeunes au Parlement, mais aussi dans les postes et autres responsabilités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes siègent à l'Assemblée nationale. Il existe, comme dans la plupart des pays, un ministère chargé de la jeunesse. Par ailleurs, nous avons créé un Conseil national de la jeunesse qui a été réformé pour en faire une autorité indépendante. Enfin, nous venons de prendre une loi au Parlement pour réorganiser l'Office national de l'emploi afin qu'il soit plus efficace sur les questions de l'emploi des jeunes, l'insertion et la réinsertion des jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, il convient de corriger nos postures et nos appréciations sur les jeunes. Aujourd'hui, la question des migrations crée beaucoup de stigmatisation et de marginalisation des jeunes. Cette stigmatisation et cette marginalisation sont l'une des raisons qui poussent les jeunes à se laisser séduire par l'extrémisme et le terrorisme. Nous devons plutôt mettre l'accent sur une jeunesse actrice de la paix, une jeunesse qui est capital humain, une jeunesse qui est réservoir de talent et une jeunesse qui est
contributeurs au développement de nos pays. Nous pouvons voir qu'au cours des 20-30 dernières années, les jeunes ont été moteurs du changement positif et pacifique dans toutes les régions du monde. Dans les pays qui ont connu des crises et des guerres, ils ont fait preuve d'un engagement déterminé en faveur du retour et la consolidation de la paix. Les jeunes ont donc conscience des enjeux liés à la promotion et la consolidation de la paix. Je voudrais ici partager avec vous ce que des jeunes Gabonais, parlementaires et autres, ont dit lorsque nous avons publié un livre à l'Assemblée nationale intitulé « Le livre blanc pour la paix ». On peut résumer ce que ces jeunes ont dit en ceci. La paix est une responsabilité de tous, les jeunes en ont conscience. La paix est une quête permanente, les jeunes en ont conscience. Il y a un lien entre la paix et la tolérance. Il y a un lien entre la paix et les valeurs républicaines. Tous les jeunes à travers le monde se battent pour leur autonomisation. Il faut les soutenir en ressources. Il faut favoriser leur accès aux services publics et aux centres de décision. Le rôle des jeunes dans la promotion de la paix nécessite que nous leur donnions les outils pour mieux jouer ce rôle. C'est en cela d'ailleurs que le Global Council a mis en place un programme de formation diplômant, un master's, sur la tolérance et la paix. Ce projet qui a été mené sous la conduite du président Al-Jarwan et par le docteur Basma, quelque part ici, que je voudrais saluer et féliciter ici. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos en faisant quelques propositions pour l'action du Global Council avec les pays membres du Parlement international pour la tolérance et la paix. Je voudrais proposer ici quelques initiatives concrètes qu'il conviendra d'explorer davantage, notamment le soutien à la création d'un Parlement des jeunes pour la tolérance et la paix aux côtés du Parlement international pour la tolérance et la paix, la mise en place d'un prix pour récompenser les initiatives de jeunes sur la paix, la protection du climat et le développement, contribuer à travers des partenariats avec d'autres organisations à mettre en œuvre de manière urgente la résolution 2250 du Conseil de sécurité sur le rôle des jeunes dans les processus de paix. Produire un rapport sur le rôle et la contribution des jeunes dans les pays membres du Parlement international pour la tolérance et la paix et un rapport condensé sur les politiques et les cadres de promotion de la jeunesse dans les pays. Mettre en œuvre le programme du Masters sur la tolérance et la paix, c'est-à-dire accélérer, continuer à signer des conventions avec les différents pays. Et enfin, peut-être, nommer un envoyé et 5 jeunes ambassadeurs du Global Council pour la tolérance et la paix, dont le rôle sera de développer des partenariats avec les ONG et la société civile dans les pays membres. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais simplement insister en disant que nous devons investir dans le développement de la jeunesse pour que dans l'avenir proche, les jeunes soient des moteurs de la paix et de la prospérité dans nos pays et dans le monde. Vive la coopération entre le Global Council et nos pays pour que soit fort le rôle et la participation des jeunes dans la promotion de la paix. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Monsieur le Président Ghazali, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de le Parlement de Comores, chers amis, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour nous donner cette opportunité de venir dans votre pays et d'apprendre de la gentillesse et la culture de nos frères et sœurs les Comoriens. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de donner mon discours en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فخامة السيد الرئيس غزالي عثماني رئيس اتحاد جزر القمر، السيدة الأولى
لجزر القمر، معالي السيد كريستيان نستاي رئيس وزراء مدغشقر، السيد مستدرين عبده رئيس برلمان جزر القمر، معالي السيد كمال ضيف وزير المالية والقطاع المصرفي والميزانية، معالي السيد نويل مسوني، معالي السيد شمس الدين سيد حاجي رئيس الشبكة الوطنية لقادة الشباب، معالي السيد فرانسوا باتالينغا المنسق المقيم للأمم المتحدة، سعادة السفير زيد الصبان مدير دائرة القرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، معالي السيد برهان حامد عضو المجلس التأسيسي للمجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس السابق للبرلمان الوطني، معالي السيدة الدكتورة هاجر أبو جبل رئيسة الجمعية العمومية، معالي السادة الوزراء أصحاب السعادة السفراء الدبلوماسيين، سعادة يوسف المزروعي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جزر القمر. اسمحوا لي بداية أن أعرب عن امتناني لحكومة جزر القمر، خاصة فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس اتحاد جزر القمر لالتزامه بجمعنا هنا اليوم كأسرة واحدة لمناقشة كيفية تعزيز مستقبل أكثر شمولاً، وعلى تنظيم هذا المنتدى، وعلى الاستقبال الحار الذي يعكس كرم ضيافة الشعب القمري. إنني أشيد بالسياسة ورؤية لتطوير البلاد بحلول 2030، وأنه لمن دواعي سروري أن أرى كثيراً منكم قادمين من جميع أنحاء العالم مجتمعين اليوم لمناقشة هذا الموضوع المهم للغاية، والذي هو تعزيز الشباب في بناء السلام هنا في اتحاد جزر القمر، بلد السلام والجمال والضيافة. تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم التسامح والتبادل الفكري والانفتاح الثقافي والاقتصادي، وهي تعزز القبول والفهم كقيمها الأساسية. تعتبر دولة الإمارات رمزاً للسلام والأمن، كما أنها منارة للتسامح والسلام منذ تأسيسها من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. لذا فإن أي تهديد لاستقرارها هو تهديد لأي منطقة في العالم، وحيث أن الاعتداء على المدنيين خاصة الشباب والبنى التحتية المدنية ممنوع بموجب القانون الإنساني الدولي. وبهذه المناسبة فإنني أدين وبشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في 18 و 24 يناير 2022. وأدعو الجميع إلى التحالف للتصدي لأي محاولات إرهابية أو ممارسات لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، في عام 2015 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً تاريخياً بشأن الشباب والسلام والأمن، والذي يركز بالكامل ولأول مرة في تاريخه على دور الشباب والشابات في بناء السلام ومكافحة التطرف، حيث يمثل هذا القرار الذي تبنته المملكة الأردنية الهاشمية قرارا غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك صانعي السلام والشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف. يضع القرار أيضا الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب كشركاء مهمين في الجهود العالمية لمكافحة التطرف وتعزيز السلام الدائم. يتمتع الشباب بقيم قوية من التسامح والتماسك الاجتماعي، إنهم يتطلعون إلى حياة كريمة للجميع، إنهم ملتزمون بالسلام، وهذا هو جوهر منتدانا اليوم، متحدون في التنوع، متحدون بالقيم العالمية
وملتزمون بالديمقراطية وحقوق الإنسان. إنني أؤمن أن السبيل الوحيد للازدهار هو من خلال الارتباط والاتحاد، والأهم من ذلك الشباب النشط ذو الأصوات القوية، حيث أن الشباب هم قادة الغد وفاعلو السياسة في منع ومكافحة التطرف من أقرانهم في العالم. نحن بحاجة إلى خلق مساحات حيث يمكن للشباب التعبير بحرية عن آرائهم ومناقشة أقرانهم وصانعي السياسات، وبالتالي التأثير على السلوكيات والأفكار والسياسات. أيها الشباب يا قادة الغد، أنتم أبطال التنمية والتغيير في المجتمعات، أنتم المساهمين الأساسيين في منع الصراع وبناء السلام. يجب أن ننضم، أن مشاركتكم الكاملة وإدماجكم والمجلس العالمي للتسامح والسلام الجاد جدا في تعزيز صوتكم، كما عليكم دعم رؤية القيادة لصناعة مستقبل يسوده السلام والمحبة. يمثل هذا المنتدى شكلا جديدا من أشكال المشاركة لتقوية صوتكم ودوركم، حيث سيتناول المشاركون مواضيع مختلفة مثل بناء السلام والحوار بين الأجيال وريادة الأعمال وتمكين المرأة. جزر القمر دولة عزيزة علينا، وسيلعب منتدى الشباب والسلام دورا محوريا في تعزيز تنمية الشباب في كافة أنحاء العالم، متمنيا النجاح الكامل لهذا المنتدى ليكون حجر أساس في إحداث التغيير لعالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار والتسامح. يدا بيد سنعمل معا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Madame, ma chérie, la première dame des Comores, Ambari Darwish. Très honorable président de l'Assemblée nationale, mon cher frère, Dr Mohamed Adjarwan, président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos distingués invités qui ont bien voulu faire le déplacement depuis leurs pays respectifs pour venir prendre part à ce forum mondial international sur la jeunesse et la paix et profiter de cette occasion pour leur souhaiter plus de bonheur, de santé, de prospérité à l'occasion de la nouvelle année Milad 2022. Permettez-moi également de faire une mention spéciale à son Excellence, mon cher frère, le docteur Ahmed bin Mohamed Adjarwan, président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie en dépit de son agenda très chargé. Je vous remercie enfin, chers jeunes du monde entier, ainsi que vous, chers compatriotes, de votre présence parmi nous et surtout de votre très grande mobilisation. Distingués invités, honorable assistance, c'est un privilège pour l'Union des Comores d'abriter ce premier forum international sur la jeunesse et la paix. Nous sommes très reconnaissants de l'honneur qui nous est fait et nous allons tout mettre en œuvre pour que nos travaux soient à la hauteur des attentes de nos pays respectifs. Notre ambition à tous, en tant que dirigeants, est de créer
dans nos pays les conditions propices à l'émergence d'une jeunesse compétente et citoyenne, capable de contribuer à la paix et au développement socio-économique du pays, auquel nous tous aspirons. Force est de constater cependant que la situation actuelle de la jeunesse dans le monde devient de plus en plus préoccupante. Nos pays peinent à répondre aux aspirations des jeunes en matière de santé, d'éducation, d'emploi, de loisirs. Et par conséquent, la plupart de ces jeunes sont confrontés au décrochage scolaire, à la délinquance, aux abus de toutes sortes et au extrémisme de tous bords. Les jeunes qui sont formés et diplômés sont souvent confrontés au chômage ou à l'inaccessibilité à un emploi décent, ce qui limite leur participation ô combien importante à la vie socio-économique de nos pays respectifs. Or, si l'on se réfère aux objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies ou alors à l'agenda 2063 de l'Union africaine, ces barrières contre l'épanouissement des jeunes ne devraient plus exister. Honorable assistance, je compte sur ce rassemblement international pour servir de cadre susceptible d'identifier les actions à mettre en œuvre pour renverser la tendance qui risque de compromettre l'avenir de nos jeunes. Je compte également sur ce forum pour nous orienter vers les transformations nécessaires à créer afin que la jeunesse, comme il se doit, soit la base incontournable du développement durable, la promotion de la paix et de la stabilité. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une formation, n'hésitez pas à prendre part et à jouer un rôle actif dans les mouvements associatifs ou politiques ou les projets politiques et sociaux de vos pays respectifs. Je vous encourage surtout, chers jeunes, à faire de l'entrepreneuriat, qui est un formidable levier de développement, votre outil de transformation et d'épanouissement. En ce moment où nos pays connaissent une saturation du secteur public, ainsi qu'une crise économique aggravée par la pandémie Covid, seul l'entrepreneuriat, en effet, peut vous permettre de prospérer. Mais vous devez aussi et surtout défendre et vous approprier les idéaux de paix, de sécurité et de tolérance, ainsi que le patriotisme, car il reste des remparts solides contre l'instabilité, le sous-développement et la manipulation. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement comorien est conscient du rôle déterminant de la jeunesse à jouer dans le développement et le rayonnement d'un pays, raison pour laquelle cette thématique fait partie des priorités du plan Comores émergence. Les opportunités existent dans nos pays et par conséquent, vous devez, chers jeunes, faire preuve de curiosité, avoir confiance en vous et oser entreprendre pour vous épanouir et contribuer à votre rayonnement
et au développement de nos pays. Saisissez les opportunités qu'offrent le numérique, les nouvelles technologies de l'information et des communications pour créer et innover afin de pouvoir aller de l'avant. Dans un avenir proche, nous allons organiser dans notre pays un dialogue national pour consolider la paix et la cohésion sociale. Je vous invite, jeunes Comoriens, à vous impliquer dans cette dynamique car notre pays a besoin de vous pour réussir. En effet, comme cela a été dit par un sage, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes et les responsables de demain. Alors, appropriez-vous ce dialogue et saisissez chaque occasion, non seulement pour contribuer à la paix et à la cohésion sociale, mais aussi pour vous lancer sur la scène politique et pour participer à l'avenir, à la prise de décision dans notre pays. Honorable assistance, mesdames et messieurs, l'Union des Comores compte actuellement près de 65% de jeunes et 56% de moins de 20 ans. Conscients des enjeux que les jeunes représentent et des défis qu'ils posent, notamment par rapport à leur insertion, le gouvernement comorien a engagé un vaste programme pour les soutenir, les aider et à mieux préparer et affronter l'avenir. Il a dans ce sens mis en place l'année dernière un cadre de travail régulier avec le secteur privé afin de favoriser les échanges et répondre aux besoins de ce secteur vital qui doit être appuyé pour pouvoir continuer à jouer son rôle d'outil indispensable de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Le gouvernement a également lancé la politique d'un jeune, un emploi, dans l'objectif de lutter efficacement contre le chômage des jeunes et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Il a en outre élaboré une politique nationale de la jeunesse qui s'inspire de la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable qu'on appelle SCAD2 et du plan d'investissement quinquennal PIC. Comme vous pouvez le constater, la tâche n'est pas facile. Mais nous ne ménageons aucun effort pour que notre jeunesse puisse trouver le chemin de la stabilité et de la prospérité économique. Honorable invité, l'occasion nous est donnée, à travers ce forum, d'échanger nos expériences afin de changer le sort de nos jeunes en créant les conditions qui leur permettront de prendre part à une vie active dans le développement de nos pays. La présence des hautes personnalités spécialisées dans le domaine de la jeunesse et de leaders de différents mouvements des jeunes dans ce forum nous rassure quant à la qualité des échanges qui vont avoir lieu pendant les 2 prochains jours. Je ne peux donc que souhaiter plein succès à vos débats, tout en attendant avec impatience les conclusions qui en découleront. Mais parlant de jeunesse et de paix, permettez-moi, au nom du peuple comorien, de son gouvernement, de rassurer notre pays, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, de notre soutien indéfectible, de notre sympathie envers eux par rapport aux actes barbares qui sont commis par les Houthis. Le rassurer de notre aide
modeste soit-elle, pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Par la même occasion, je salue la performance de M. Lacante et leur dire que ce n'est qu'un round qu'ils ont perdu, mais ils vont gagner les autres rounds. On sera en vie, on va les vivre, Inch'Allah. Je voudrais pour conclure saisir cette occasion pour féliciter les organisateurs de cette cérémonie pour toutes les bonnes dispositions prises pour assurer sa réussite. J'espère, honorable assistance, qu'ensemble, nous réussirons à créer une très belle synergie en faveur de l'épanouissement des jeunes et du développement de nos pays respectifs. C'est sur ce que je déclare ouvert le premier forum international sur la jeunesse et la paix à notre pays, l'Union des Comores. Je vous remercie. Namkeradi makalma baili ya Komori wajue ye muhimu ya humkonsi unu ka unu muhimu hatu sunsi pia haka unu husu wana hatu na bwana hatu yode ne manku miezi mgarinka ya leo na meso na banda meso ngetika hanzanda swiro wana hangu wonsi pia ukaya ze fikra mdonizo na mkemakini baizo mzirenge nasi lima na mnazi fikira hizo shenge swa baba hanjurika wandwa jika mjajuka na ze fikira hizo haba haza baki dezitendwa wengena mkemakini baga zijonja nziani kama mzungu abenzi mabini kaizura hamba rizitaunziani kahani mneijani akena hazi hizo ngizo fikira ni hatu kartulala la mine guvernoma hasibabu ndizo akama deheli na mwambiani lewe inu ekamsomo ngamfanyo hazi abo garjoka makini kakomrujo mrumiani garjoka makini kamaudu kamjoshila mbaba mru na mzaza mru garjoka makini ka hale hale hiyo kamizi mgari tamani gamjore shelea mrinke fatiha hii rimambie ni ukaya na mwishile baba nurlio vandabo mja ondo huka na baraka abo mru mzee amba ukaya hewe mashababi wa leo nide mazomana wa maudu wenge mtikena atamba tabu zitamana zinu kweli unajale mziringe kanji majweni shabaike kamti majweni kamjo zirenga auka abanuru liyo tsoka amandani sha watina fakhari shatungara wasuli banu doka ila wajibu ya shababi rifanya wakibani wajibu wao boshamsudini sudohima bandora mahiyo wajibu wao doja wone president wone waziri ka sijo fikiri kadha engere fanya kadha rjo waswidi banga mwambioni mihambiwa na hanyu anashwa hangu na nwashe kamnu kwanza renga deputy hau minister be mndu mshe abongo ndo yaliwa kamnu kwanza renga shababi be ngoto yabongo ndo angamiziwa kweli mndu mshe na shababi ekamtsanganyiha nganyijuma mengo mitano haruma jana ya dunia kamili aboko bobira bachidukadunga nanyi yode marka sisi lazima tufanye shawiri haini mndu mshe haini shababu tukaurengwa madhamana yatirengwa bahari shibabi noti zindwaji yatirengwa bahari mndu mshe betizwa sharengwa ba yeshababi mndu mshe mashallah 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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.